The invention of electricity opens the doors of the developments, and the usage of electricity in different sectors and industries was the beginning of the new age. Nowadays, electricity has become an essential part of our life. NB Noor Singh Huggard College of Engineering provides the best institute to study electricity and different concept of electrical engineering. The Department of Electrical Engineering was started in the year 2010, with the vision to blossom globally competent electrical engineers to serve the needs and challenges of society through technical excellence. The department has well-qualified staff with expertise in power systems, control systems, power electronics, and drives, electrical machines, electronics, and computer applications. Our laboratories have been very well established not only to cover the complete syllabus but to motivate students to learn beyond the syllabus, which will definitely develop a complete knowledge of the subject and develop skill sets of students to become promising engineers in the future. Regular workshops are conducted for the staff and students throughout the year to keep the staff abreast of the latest teaching learning processes. We regularly arrange student workshops in various fields to impart practical approach and experiential learning in our students. This allows our academic staff to stay updated and aware about ever-changing situations with students. Industrial visit and guest lecture helps students to gain hands-on experience of how industry operations are executed and bridge the gap between theoretical training and practical learning in a real-life environment. To build good rapport between the industry and the institute, our institute has MOU with the different industries to have a good and vibrant industry-institute interaction to promote education and entrepreneurship. We started providing e-learning to our students using various e-learning platforms. Our students are our pride. A well-chalked-out academic calendar helps our students to gain university rank every semester. We provide comprehensive and rigorous coaching for the GATE exams. Our student-centered guidance focuses on the strengths and weaknesses of each student. This has enabled us to achieve a proven track record of GATE-qualified students from our institute. Our students are working with different public sector undertaking utilities. Every year we provide the opportunities to our students to attend different placement training activities in which corporate leaders from the leading organizations interact with the students and introduce them to the best practices of the industry. The record-breaking placement is itself the testimony of the role and quality of placement cell at NB Noor Singh Huggard College of Engineering. The number of students placed through campus placement is rising swiftly every year. Here are some of the remarkable achievements of our students in different fields such as project work, internship, MS from foreign universities and entrepreneurship. Singh Huggard Institute's way to success. So for today's session, our topic is opportunities in automation industry. I would like to introduce our today's alumni speaker, Mr. Omkar Kamegaonkar sir. Sir at presently working in a B&R automation company as a support engineer, which is second largest company in automation field and provides online support for troubleshooting PLCs in industries. Sir also worked for plants like L'Oreal, Coca-Cola, Mahindra, and some other various companies. Sir had earlier experience in Lakshmi Control Solapur. Sir completed BE in Electrical Engineering at NB Noor Singh Huggard College of Engineering in year 2017. So talking about achievements of Sir, in our institute, Sir got Best Project Award at Electrical Department and scholarship for final year project, second prize in mini project, and also Best Student Award at PLC workshop. So now I request to Sir to start the session. Thank you. So guys, first of all, I'm not here to tell you about most of what is automation and what is. My more of a goal is like you guys need to be interested in automation industry. That's what I'll achieve from this. So first of all, today's topic, opportunities in automation industry. So
today's agenda. On today's agenda, we'll cover what is the industrial automation, means basic definition and some information about what is automation, what is industrial automation, etc. Then the web of interconnected industries. Uh, you'll get to know what is interconnected industries. Like first, we'll know what is industries, how they, because there are thousands of industries right now in our world, and how they are interconnected with each other, how they operate. Then four pillars of this automation industry, four major pillars. Then what can be our role in this? In this, we'll go through career opportunities in automation industry. What are the different types of job roles that we will find here? Then a brief introduction to Industry 4.0, that is the future of our industry right now. That is, it has even started, I can say. And at the last, I'll go for an insight to my job, that is my profile as an automation engineer in B&R Automation. Okay, so first of all, what is automation? Uh, you guys must have a basic idea of automation, like whatever is automated is automation. That's what people vaguely say, but I can say that an automation is whatever that you can say that senses a signal, processes its information, and then produces an output signal. Whatever system can do that independently without any human touch in it, then it can be called as automation. So basically, automation is applied wherever there are repetitive procedures. Like some production lines, we normally say that some humans are employed there to do the repetitive job for the whole day. They will do the same job for a whole day. These kind of tedious works we need to eliminate, and we need to employ some machines there, which can do the job, without getting tired or something. 24 hours. This is the main motto of automation. So how does it work? Uh, an automation system mainly senses a signal. Different kinds of sensors can be employed in a system, like some proximity sensor. एक proximity sensor येईल जो सपोज एक बॉटल फिलिंग प्लांट आहे, तर एक प्रॉक्झिमिटी सेन्सर येईल जो बॉटल आपल्या समोर आहे की नाही इतकं सेन्स करेल. ती सेन्सरची जी व्हॅल्यू आहे, इतर 24 व्होल्ट 5 व्होल्ट जे काय, तर ती 5 व्होल्टचा जो सिग्नल आहे तो सिग्नल थ्रू वायर्स आपल्या पीएलसी पर्यंत जाईल. जसं की आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीला टच करतो, तो सिग्नल आपल्या नर्व्स थ्रू आपल्या ब्रेन पर्यंत जातो. सो पीएलसी इज द ब्रेन ऑफ दॅट सिस्टम. आणि जेव्हा हा सिग्नल ब्रेन पर्यंत जातो, तेव्हा तो कोणत्या चॅनल मधून आलाय आणि त्या चॅनल मधून आल्यावर काय करायचं, हे आपण नॉर्मल लाईफ मध्ये आपण हे शिकतो. तर पीएलसी ला आपण हे प्रोग्रामिंग थ्रू शिकवतो. दॅट्स द इन्फॉर्मेशन दॅट वी फीड टू द ब्रेन. So according to that information, PLC will act. Whatever it is programmed to be done after the signal has come, that will be executed. सो जेव्हा आपल्याला कळतं की आपल्याला काहीतरी टेम्परेचर हाय जाणवत आहे आपल्या बोटावरती, तेव्हा आपण ते बोट तिथून काढतो. सो ते काढणं हे आपल्या ब्रेन मध्ये फीड केलेलं आहे. तसंच एखादा पीएलसी मध्ये आपण प्रोग्राम केलेला असतो की हा सिग्नल आल्यानंतर आपल्याला इथला रिले क्लोज करायचा आहे. तर तो रिले क्लोज करण्यासाठी एक आउटपुट असाइन केलं असतं. हे सगळं आपण प्रोग्रामिंग मध्ये करणार. तर हे जे असाइन केलेलं आउटपुट आहे ते तो पीएलसी ऍक्टिव्हेट करेल. ओके, ही एक सायकल झाली. अशा अनेक थाउजंड्स अँड लॅक्स इन सायकल्स एका प्रोग्राम मध्ये असतात, आणि अशा साऱ्या सायकल्स मिळून एक प्रोसेस बनते, ज्याला आपण वेगळी ऑटोमेशन बोलतो. सो विल गो डीप इन इट. फर्स्ट विल सी व्हॉट इज इंडस्ट्री. सो आपल्याला कळालं की ऑटोमेशन काय आहे. आता आपण समजूया इंडस्ट्री काय, म्हणजे आपल्याला कळेल की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन काय. ओके, so let's take an example of Coca-Cola plant. Okay, so for making Coca-Cola, what we need some sugar, we need water,
we need temperature cooler to make it cool, make it chill. Okay, and we also need some internal recipe that only Coca-Cola knows. Okay, so water, sugar, and some flavor that Coca-Cola adds. This needs to be mixed. So आपल्याला एक mixing machine लागेल first, that is under the machines. So any machine manufacturer that is out there will make a machine that mixes something. Okay, so this will be a machine. Secondly, we'll need a conveyor to carry these bottles, to carry this beverage and everything. A machine builder will also make a conveyor. It is not necessary की जो machine builder mixing machine बनवतोय तोच machine builder conveyor पण बनवेल. दोन्ही कंपनीज वेगळे वेगळे असू शकतात. सेकंड, एखादी बॉटल फिलिंग मशीन असेल ज्याच्यामध्ये कंट्रोल टॅप्स असतील जे की 1 सेकंदासाठी किंवा 1 मिनिटासाठी कंटिन्युअसली ऑन राहतील, त्यानंतर 10 सेकंदासाठी बंद राहतील पुढची बॉटल येईपर्यंत, त्यानंतर पुन्हा एकदा तो टॅप चालू होईल. ओके, सो हे जे छोटंसं ऑटोमेशन केलेलं एक छोटं मशीन आहे ते झालं बॉटल फिलिंग मशीन. ओके, त्यानंतर सिमिलरली रेफ्रिजरेटर और कूलिंग मशीन दॅट विल कंट्रोल द टेम्परेचर इन द बेस्ड ऑफ पीआयडी. पीआयडी आपण शिकलेलो असेल, टेम्परेचर कंट्रोलसाठी आपण मोस्टली पीआयडी वापरतो की टेम्परेचर जर वाढायला लागलं तर ते आणखी कुलंट यूज करेल, टेम्परेचर कमी व्हायला लागलं तर ते कुलंट यूज करायचं बंद करेल बेसिकली. सो अशा साऱ्या मशीन्स, या 2-3 मशीन्स आपण एका ठिकाणी वापरतो, कन्व्हेयर, कूलर अँड मिक्सिंग मशीन. सो दिस मेक्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बेवरेज. ओके, सो मिक्सिंग मशीन आणि कूलिंग मशीन हे दोन्ही मिळून मे बी एक प्रोसेस बनेल की हा या प्रोसेसने कोका कोला तयार झालं. आता नेक्स्ट प्रोसेस, कोका कोला त्या बॉटलमध्ये फिलअप करायचं. राईट, त्याच्या आधी आणखी एक प्रोसेस बॉटल तयार करायची, त्याच्यासाठी वेगळ्या मशीन्स लागतील. ओके, आणि लास्टला पॅकेजिंग इंडस्ट्री दॅट विल कव्हर की एखादी सपोज एखादी कार्डबोर्डचे बॉक्सेस येतात ना, काय म्हणतात त्याला, तशा टाईपचे एखादं पॅकेजिंग असेल, किंवा खूप साऱ्या कोका कोलाच्या बॉक्स एका ट्रे मध्ये येतात तर ते ट्रेचं पॅकेजिंग असेल, कोका कोलाच्या बॉटलवरती प्रिंटिंग करायचं असेल कोका कोलाचा लोगो किंवा पेप्सीचा लोगो जे काय असेल, तर ते सारं पॅकेजिंग इंडस्ट्रीजचे रोबोट्स आणि पॅकेजिंग इंडस्ट्रीजच्या मशीन्स करतात. तर त्याला पॅकेजिंगची प्रोसेस म्हणू शकतो. ओके, सो अशा सिंगल मशीन्स मिळून एक प्रोसेस बनते आणि अशा खूप साऱ्या प्रोसेसेस मिळून एक इंडस्ट्री बनते. Okay, so that industry is Coca-Cola. Okay, so these are the main parts of industry we can see. Okay, first PLC manufacturer, that is Siemens, Delta, my company B&R, and there are so many other companies like Mitsubishi and everything. So these companies make a controller, only controller. They don't know what it is going to be applied to. They don't know what is the end user customer is going to use it for. They don't know anything. They just build a controller that can do whatever the programming is done in it. Okay, so a machine manufacturer, Lakshmi Machine Works is a big machine manufacturer in textile industries. Similarly, Milacron in plastic industries and everything. So these machine manufacturers will make machines. What kind of machines? As we saw earlier, mixing machine, conveyor machine, bottle filling machine, everything. So machine manufacturer काय करेल, PLC manufacturers कडून PLC खरेदी करेल आणि त्याच्या मशीन साठी जो काय लागणारा प्रोग्राम आहे तो त्या प्रोग्राम त्या PLC वरती कोड करून बाकीचे जे इलेक्ट्रिकल वायरिंग अँड ऑल वगैरे ते सगळं आहे ते सगळं डिझाईन करून एक मशीन बनवेल स्वतः. ओके, सो मशीन मॅन्युफॅक्चरर हा झाला PLC मॅन्युफॅक्चररचा कस्टमर. ओके, त्यानंतर ती मशीन बनवल्यानंतर तो प्रोसेस इंडस्ट्रीला ती मशीन विकेल. जे काही एखादा बॉटल फिलिंग प्लांट आहे, तो बॉटल फिलिंग प्लांट खूप साऱ्या कंपनीसाठी वर्क करू शकतो ऍट अ टाइम, बिकॉज इट्स ओनली मेड फॉर फिलिंग बॉटल्स. It will fill bottles for Fanta, it will fill bottles for Mirinda, it will fill bottles for Coca-Cola, Pepsi, everything. Okay, so a bottle filling plant will buy these machines from a machine manufacturer, and similarly
product manufacturers. Product manufacturers like Coca-Cola, Pepsi, Mahindra, Hindustan Unilever, that makes all the soaps and everything that you see. These companies will buy machines from machine manufacturers which have bought PLC from PLC manufacturers. Okay, so this is a chain. And finally, a product manufacturer will use that machines in their company. Okay, so to communicate with all three at a time, there are these service providers. Okay, so Lakshmi Automation that we used that I used to work earlier, and Ace Automation in Pune, or any other automation companies that you know. These are the service providers. What these providers will do, they will understand and study a machine. Okay, they will understand and study the PLC and everything as well. Okay, so these service providers will provide services to either machine manufacturers or the product manufacturers. If any problematic conditions come there, or any small adjustments they need to do in the programming, they will not each and every time call a machine manufacturer for that. They will call a service provider which will repair or make adjustments in programs and everything for a machine, and it will make the machine work for a shorter period of time. So these are the bridges in all these three main manufacturers. Okay, so this is basically a vague idea of industrial automation industry. And in this all, where do we stand? What is our role in this engineers in this automation industry? Okay. So to get to our role, there are so many roles that we can play in automation field, like product engineer, product manager, project manager, automation sales engineer, controls engineer, application engineer. But mostly PLC programmer, automation technician, and everything. But mostly there are four major roles that we play. Okay, so we'll go through them one by one. First, industrial automation technician. So technician काय करेल, हा routine diagnostic checkups. Mainly, you can call him as a maintenance engineer also. Okay, so mechanical side, electrical wiring side, plus PLC. So diagnostic checkups only, no, not programming. Only PLC is a diagnostic checkups, and regular repair and maintenance of instruments like any sensor, any small relay circuits and everything. That he will check regularly so that there is no breakdown of the machine. Okay. Next is, so यासाठी त्याच्यासाठी नॉलेज काय लागेल त्याला, स्ट्रॉंग टेक्निकल नॉलेज इलेक्ट्रिकल साईडचं, इलेक्ट्रॉनिक साईडचं, इन्स्ट्रुमेंटेशनचं पण बऱ्यापैकी, कारण खूप सारे सेन्सर्स आणि खूप सारे ऍक्च्युएटर्स ह्याला हँडल करावे लागणार. ओके, देन बेसिक नॉलेज ऑफ पीएलसी. पीएलसी एका सिस्टीम वरती एखादा फॉल्ट आला तर तो फॉल्ट इलेक्ट्रिकल साईडने आहे की मेकॅनिकल साईडने आहे की प्रोग्रामिंगचा फॉल्ट आहे पीएलसी मधून, हे कळणे इतपत तरी ऍटलिस्ट बेसिक नॉलेज पीएलसीचं ऑटोमेशन टेक्निशियनला हवं. Like PLC will show the red LED status or something. Some red LEDs will blink on it, or any reading will not come, or some 24-volt signal will not come at the output terminal of PLC. Okay, these things he need to check. And where will he work? He will work mostly at manufacturing industry, product manufacturing industry. Okay, so in this Coca-Cola, L'Oreal and everything, these product manufacturers, they will employ one of the automation technicians for all their systems which employ PLC. Okay, he may not know the programming of it, but he will still know that how to diagnose these machines. Okay, and also service providers, they mostly need these men. Next is a field system engineer. Okay, so field system engineers has a lot of work to do. Mainly you can call them as service engineers.
whenever there is a problem at an industry which is far away from the main site of that PLC manufacturer or a machine manufacturer, they will call for a field system engineer. They will call for a service engineer who will come from headquarters to check and diagnose these machines. He will have to know about the complete machine installation, like some half done commissioning works and everything he will do himself. Then some installation works and everything, or some small adjustments in program. If there is some PID which is not tuned properly, like that stuff, he will do it. Okay? He will do small changes in programs according to customers' requirement on field. Okay, so the person who works on field, it can be called as field system engineer. So basically, what kind of knowledge will be required for this? Okay. First, strong technical knowledge of electrical electronics implementation, as we saw. Then he will also need programming. Okay, for programming, he can do what he can do. Okay, but कधी कधी प्रोग्रामिंग साठी जर म्हणजे कोर प्रोग्रामिंग असेल त्याच्यामध्ये जर फील्ड सिस्टम इंजिनियरला काही अडचणी आल्या तर ऍप्लिकेशन इंजिनियर जो की कंपनीचा मेन ऍप्लिकेशन इंजिनियर असतो जो ज्याने हे कम्प्लिटली मशीन डेव्हलप केलेलं असतं स्वतःच्या प्रोग्रामिंग, तो ऍप्लिकेशन इंजिनियर यांना ऑन साइट हेल्प करू शकतो ऑनलाईन. सो सर्व्हिस इंजिनियर ऍज अ सर्व्हिस इंजिनियर यांना इलेक्ट्रिकल साइड पीएलसी साइड दोन्ही चेक करावं लागेल. त्यानंतर मशीन ज्या मशीनवरती ते काम करायला जात आहेत त्या मशीनच्या वर्किंगचं कम्प्लिटली नॉलेज असायला पाहिजे. देन एका सर्व्हिस इंजिनियरला कुठे जॉब मिळू शकतो तर मोस्टली काही पीएलसी मॅन्युफॅक्चरर्स असतात त्यांच्याकडे सर्व्हिस इंजिनियर्स लागतात आणि सगळ्यात जास्त सर्व्हिस इंजिनियर्सचा जॉब हा सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सकडे असतो जे की थर्ड पार्टी असतात, जे मशीन मॅन्युफॅक्चरर्सला किंवा प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरर्सला सपोर्ट करतात एक्सटर्नली. तर अशा टाईपच्या लोक आणि ऑफकोर्स मशीन मॅन्युफॅक्चरर्सकडे पण या सर्व्हिस इंजिनियर्सचं जॉब रिक्वायरमेंट असते. सो नेक्स्ट इज ऑटोमेशन इंजिनियर. अन ऑटोमेशन इंजिनियर याला आपण ऍप्लिकेशन इंजिनियर म्हणतो युजली कंपनीज लँग्वेज मध्ये. तर ऑटोमेशन इंजिनियर हा एक नवीन मशीन डिझायनिंग करेल फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम मेकॅनिकल साइड, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइड, एव्हरीथिंग. देन तो प्रोग्रामिंग करेल त्या मशीनचा, प्रोग्रामिंग फाईन ट्यून करेल वन बाय वन सिम्युलेशन्स करून. त्याच्यानंतर राईट सिम्युलेट करेल. सिम्युलेट केल्यानंतर जे काही चेंजेस आहेत ते चेंजेस करेल आणि ऑन साइट जेव्हा कमिशनिंग करायचं असते तेव्हा तो कमिशनिंग होईपर्यंत ऑन साइट पण राहील. सो एका ऑटोमेशन इंजिनियरला मशीनची जेव्हा कन्सेप्ट डेव्हलप होत असते तेव्हापासून मशीन जोपर्यंत रनिंग मध्ये येत नाही तोपर्यंत त्याला कंटिन्युअसली त्या प्रोजेक्टसाठी रिस्पॉन्सिबल राहावं लागतं. Okay, so whatever the changes and everything is to be done by automation engineer only. So for such an important job, it's like a main role of automation field or as an automation engineer. Okay. For such an important job, we need professional programming and designing skills, then technical knowledge of electrical, electronics, and instrumentation as a service engineer. So an application engineer can do each and everything that a service engineer can do. Okay? But he is also strong in software skills and programming skills. That way, he is an automation engineer. So he works mainly at PLC manufacturers and machine builders. So whatever the machine is to be built by an automation engineer only. सो आता आपल्याकडे इंजिनियर्स आहेत जे काही मशीन बनवू शकतात, जे काही मशीनला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतात जर काही फॉल्ट आला इन केस, किंवा जर काही छोटे छोटे चेंजेस करायचे असतील तर ते पण करू शकतात. पण ह्या मशीन्स ज्या सेल्स करणार आहे तो सेल्स पण इंजिनियरच असतो.
सेल्ससाठी ते मोस्टली ऑटोमेशन सेल्ससाठी तरी ऍटलिस्ट ते मोस्टली MBA पर्सन्स पेक्षा इंजिनियर्सला जास्ती प्रेफर करतात. कारण these are not the products that can be explained easily. Okay. So you need a very strong technical knowledge for this kind of job. So जे लोक मोस्टली ऍप्लिकेशन इंजिनियर म्हणून ऍटलिस्ट 1 वर्ष 2 वर्ष तरी काम केलेले असतात, त्यांना सेल्स इंजिनियर म्हणून जॉब लागतो. ते ऍज अ नेक्स्ट स्टेप म्हणून ते सेल्स इंजिनियर होतात. सो सेल्स इंजिनियर साठी त्याचं मेन काम हे आहे की कस्टमर जेव्हा एका साध्या शब्दांमध्ये जेव्हा तो सांगेल की मला असं असं मशीन हवंय जे की हे वर्क करेल आणि त्याच्यामध्ये इतकी इतकी पॉवर आणि इतकी इतकी प्रोसेसिंग पॉवर असेल, तर त्या टाईपच्या मशीनसाठी कोणता PLC किंवा कोणता PC लागेल आणि कोणत्या टाईपचा HMI लागेल, कोणत्या टाईपची अख्खी सिस्टीम लागेल, त्याचं बजेटिंग काय असेल, हे सगळं वर्क करणं ओनली इन हेड, की जेव्हा की मशीन समोर नाहीये, जेव्हा की काहीच समोर नाहीये, तेव्हा ओनली इन हेड हे सगळं वर्कआउट करून त्याचं एक बजेट देणं आणि हे जे मशीन तो सांगतोय हे पॉसिबल आहे का नाही आपल्या ऍप्लिकेशन इंजिनियर्स कडून हे कॅल्क्युलेट करणं हे एका सेल्स इंजिनियरचं काम असतं. सो सेल्स इंजिनियरला ऑटोमेशन इंजिनियरचे सगळे स्किल्स प्लस सेल्स ॲबिलिटीज लागतील आणि फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स लागतील ऑफकोर्स. आणि हे मेनली PLC मॅन्युफॅक्चरर्स कडे काम करतात, कारण PLC मॅन्युफॅक्चरर्स जे असतात ते फक्त PLC मॅन्युफॅक्चर करत नसतात, तर त्याच्यासोबत काही सर्वो ड्राईव्ह, सर्वो सिस्टम्स अँड some other systems like pack systems and everything. These systems are sold by PLC manufacturers also. Okay, so to explain these systems, they need a automation sales engineer, and also machine manufacturers, because to explain a very complex machine and to consider it in your head to explain it to some non-technical person, you need automation sales engineer only. Okay. So these were the job profiles that we usually come across in automation industry. आपण एक छोटस डिस्क्रिप्शन बघूयात इंडस्ट्री 4.0. इंडस्ट्री 4.0 काय आहे याच्यासाठी. तुम्ही मोस्टली हा वर्ड ऐकला असेल खूप साऱ्या ठिकाणी. तर हे आपल्या ऑटोमेशन इंडस्ट्रीचं फ्युचर किंवा प्रेझेंट पण म्हणू शकता. प्रेझेंट आहे, फ्युचरमध्ये हे सगळीकडे इम्प्लिमेंट पण होणार आहे. तर इंडस्ट्री 4.0 काय? इंडस्ट्री 4.0 म्हणजे जस्ट एक नवीन इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन आहे, जे की आतापर्यंत आपण इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन 1, 2, 3 पाहिलं, ही 4th आहे. तर त्यामध्ये स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग येईल. स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे काय आणि याच्यामध्ये आपण काय काय यूज कोणत्या कोणत्या गोष्टी यूज करणार आहोत ते आपण पुढे बघूयात. तर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन तेव्हा झालं होतं जेव्हा इंजिन्स आणि मेकॅनिकल सिस्टीम्स यांचा शोध लागला आणि ह्या यूज व्हायला लागल्या होत्या, तेव्हा ते फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन होतं. त्याच्यानंतर जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी यूज व्हायला लागली ऍक्च्युअली, तेव्हा प्रोडक्शन, त्याच्या आधी प्रोडक्शन हे सिंगल युनिट्स मध्ये व्हायचं. त्याच्यानंतर जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी आली तेव्हा प्रोडक्शन हे लाईन मध्ये व्हायला लागलं, ऍज अ प्रोडक्शन लाईन, जे की कंटिन्युअसली 24 hours वर्क करेल. त्याच्यानंतर थर्ड रिव्होल्युशन आलं, हे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमेशन यूज करण्यापासून. म्हणजे जेव्हापासून आपण PLC यूज करतोय आणि जेव्हापासून आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अॅनालॉग सेन्सर्स, डिजिटल सेन्सर्स हे सगळं यूज करायला लागलोय, तेव्हापासून हे थर्ड रिव्होल्युशन आहे ज्याच्यामध्ये आपण सध्या आहोत. आणि फोर्थ रिव्होल्युशन हे आहे की डाटा आणि इंटरकनेक्टिव्हिटी. तर या सगळ्या मशीन्स एकमेकांसोबत कम्युनिकेट करू शकतील. हे सगळे सेन्सर्सचा जो डाटा आहे तो ऍट अ टाइम एका क्लाउड वरती असेल आणि तो डाटा जेव्हा पाहिजे तेव्हा दुसऱ्या मशीन्स पण यूज करू शकतील. तर ही जी कन्सेप्ट आहे ती आता इम्प्लिमेंट व्हायला लागली, तर याला फोर्थ रिव्होल्युशन आपण म्हणू शकतो. तर हे मेन पॉइंट्स आहेत जे की फोर्थ रिव्होल्युशन मध्ये इम्प्लिमेंट होत आहेत. फर्स्टली ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग. याच्या आधी जे मॅन्युफॅक्चरिंग व्हायचं किंवा आता होत आहे
हे सबट्रॅक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. दॅट इज आपण काहीतरी रॉ मटेरियल घेतो, त्याच्यापासून एक प्रोडक्ट बनवतो आणि बाकीचं जे मटेरियल आहे ते सगळं वेस्टेज होतं. तर हे सबट्रॅक्ट झालं. तर ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये मोस्टली 3D प्रिंटिंग वगैरे यूज करून आपण रॉ मटेरियल एका अशा कॉन्स्टंट फॉर्म मध्ये आणतोय ज्याच्यापासून जे की फक्त ऍड करायचं. म्हणजे सपोज ऍज अ 3D प्रिंटिंग तुम्ही पाहिलं असेल, जे की प्लास्टिक जेल सारखं काहीतरी मटेरियल असतं ज्याच्यापासून आपण पार्ट्स बनवत जातो. त्यातलं काहीच वेस्ट होत नाही. जस्ट एक पार्ट बनतो, त्यानंतर पुढचा पार्ट आपण बनवायला लागतो आणि ते जे लिक्विड असतं ते कंटिन्युअसली तसंच राहतं. सो या टाईपच्या मॅन्युफॅक्चरिंगला ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणते. त्यानंतर ऑगमेंटेड रियालिटी. ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणजे व्हर्च्युअल रियालिटी. तुम्ही जे गुगल प्ले गॉगल्स वगैरे जे बघताय तुम्ही, ते एक एक्झाम्पल आहे ऑगमेंटेड रियालिटीचं. तर सर्व्हिस इंजिनियर्स इथून फील्ड पर्यंत जायला त्यांना ऍटलिस्ट कधी कधी जर लांब असेल तर 20-20 तास लागतात. तर हा जो प्रवास आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं कंपनीचं मिलियन्सचं नुकसान होतं, कारण त्यांना तासाला करोडोचं त्यांचं प्रोडक्शन होत असतं. सो एवढं सगळं नुकसान त्यांना बेअर करायला लागू नये याच्यासाठी आपण मोस्टली खूप साऱ्या कंट्रीजमध्ये ऑगमेंटेड रियालिटी यूज करतोय, ज्याच्यानी एक 3D प्रोजेक्शन नुसार त्यांच्या इथलं सगळं जे एन्व्हायरमेंट आहे कंपनीचं, ते एन्व्हायरमेंट आपल्याला इथं बसून दिसेल आणि आपण त्याच्यानुसार त्यांना चेक पॉईंट सांगू शकतो की हा इथली बाहेर हे चेंज करा, ते चेंज करा, जे काय असेल ते, आणि त्याच्याने तुमचं मशीन वर्किंग होईल. ओके, सो हे आहे ऑगमेंटेड रियालिटी. हे मोस्टली ट्रबल शूटिंग आणि डायग्नोसिस मध्ये यूज होते. त्याच्यानंतर ऑटोनॉमस रोबोट्स. आताच्या सध्या जे प्रोडक्शन लाईन्स आहेत त्या रिजिड आहेत. म्हणजे एकदा एक कंपनी उभारली की त्याचं स्टार्टिंगची लाईन, त्यानंतर कन्व्हेअर बेल्ट, त्याच्यानंतर दुसरं मशीन, त्यानंतर अजून एक कन्व्हेअर बेल्ट, तिसरं मशीन, हे जे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं हे रिजिड आहे. हे आपल्याला आपण अचानक जर चेंज करायला लागलो तर आपण लगेच चेंज नाही करू शकत. त्याला खूप सारं मग प्रोग्रामिंग चेंज करावं लागेल, खूप सारी बाकीच्या मशीन्स चेंज करावं लागतील, खूप सारं मेकॅनिकल साईड चेंज करावं लागेल. तर ऑटोनॉमस रोबोट्स हे असं करतायत की तो रोबोट आणि त्याचं कंट्रोल स्ट्रक्चर सगळं त्यामध्येच असेल. त्याला दुसऱ्या कुठल्या मेन पीएलसी सोबत वगैरे जास्ती काही कम्युनिकेट करायची गरज पडणार नाही. आणि असे जे रोबोट्स आहेत ते मग गरजेनुसार, म्हणजे एखादं कस्टमाइज प्रोसेस असेल तर एखाद्या प्रोसेसमध्ये A-B-C 3 पार्ट लागतात, तर आपल्याला C काढायचा आहे, D लावायचा आहे, तर आपण ते करू शकतो. तो C पार्ट काढून D लावू शकतो आणि तो त्याचा कंट्रोलर घेऊन वर्क करेल. त्याला मेन पीएलसी सोबत परत कम्युनिकेट करायची गरज नाही किंवा मेन पीएलसीचं प्रोग्रामिंग सगळं चेंज करायची गरज नाही. हे सध्या आमच्या कंपनीमध्ये पण होत आहे, ऑटोनॉमस रोबोट्सची जी कन्सेप्ट आहे ती. त्यानंतर बिग डाटा अँड अनालिटिक्स. बिग डाटा हा वर्ड पण तुम्ही खूप ठिकाणी ऐकला असेल. ऍक्च्युली आय ऑल्सो डोंट नो in depth about big data, what is it and everything. I just know that each and every part of a machine gives us a data. Like ते सेन्सर्स आहेत, जे काय प्रोडक्शन क्वालिटी आहे, क्वालिटी बद्दल डाटा देतील किंवा क्वांटिटी बद्दल डाटा देतील. तर हा सगळा डाटा आपण मॅन्युअली रेकॉर्ड न करता एक क्लाउड बेस्ड वरती कंटिन्युअसली हा डाटा रेकॉर्ड होतोय. आणि जितका जास्त डाटा आपल्याकडे असेल एखाद्या मशीन बद्दल किंवा एखाद्या प्रोसेस बद्दल, तर तितका जास्त आपण त्या मशीनला आणि त्या प्रोसेसला एफिशियंट बनवू शकतो. म्हणजे आपल्याला जर कळत चाललंय की या प्रोसेसमध्ये, या पार्टमध्ये आपलं मटेरियल कंटिन्युअसली थोडं वेस्ट होत आहे, तर आपण तिथल्या तिथे त्याला करेक्ट करू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला महिन्याच्या रिपोर्टसाठी वाट बघायची गरज नाही. त्यानंतर क्लाउड. क्लाउड म्हणजे जस्ट एक इंटरकनेक्टिव्हिटी आहे, जे की खूप साऱ्या प्रोसेसेस असतील एखाद्या प्लांटमध्ये. प्लांट जर खूप वाईड स्प्रेड असेल किंवा इव्हन काही प्लांट्स असे असतात जे की खूप इंडियामध्ये खूप ठिकाणी ऍट अ टाइम वर्क करत असतात. ओके, सो त्यांचा डाटा एका जर क्लाउड सिस्टीम मध्ये इंटिग्रेट करता आला, तर बँगलोरमध्ये झालेल्या फॉल्टला, जर त्याच्या आधी तो फॉल्ट दिल्लीमध्ये आधी पण झाला असेल आणि त्याचा जर डाटाबेस असेल आपल्याकडे की बाबा दिल्लीमध्ये असा फॉल्ट झाला होता आणि ह्याच्यासाठी हे सोल्युशन होतं, तर तो जर डाटा सगळ्यांचा एका क्लाउडमध्ये असेल तर
ते चेक करू शकतील की हा आपल्याकडे ही हिस्ट्री आहे, हा फॉल्ट या वेळेला आधी आला होता आणि आपण याला असं डायग्नोज केलं, तर आपण आता पण ते करू शकतो आणि ते वन टाइम मध्ये सॉल्व्ह होऊन जाईल. त्याच्यासाठी खूप काही करत बसायची गरज नाही पडणार. नेक्स्ट सायबर सिक्युरिटी, जे की आपण आता इतकं सगळं इंटरनेट आणि क्लाउड डाटा बद्दल वगैरे चेक बोलतोय, तर याच्यासोबत तितकीच चांगल्या लेवलची सायबर सिक्युरिटी येणं पण इम्पॉर्टंट आहे. Okay. तर नेक्स्ट इज horizontal and vertical system integration. System integration means there are so many departments in a company. Like एक प्रोडक्शनचं डिपार्टमेंट असेल, एक सेल्सचं डिपार्टमेंट असेल, एक अकाउंटचं डिपार्टमेंट असेल, एक आफ्टर सेल्स सर्व्हिस प्रोव्हायडिंगचं एक आय मीन सर्व्हिस इंजिनियर किंवा सपोर्ट इंजिनियर्स यांचं एक डिपार्टमेंट असेल, किंवा एक मॅनेजिंग डिपार्टमेंट असेल. ह्या सगळ्या वेगळ्या सप्लाय चेन डिपार्टमेंट असेल, ह्या सगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंट्सला ऍट अ टाइम इंटिग्रेट करणं आणि या सगळ्या डिपार्टमेंट्स मधून जो काय माहिती किंवा डाटा पास होतोय तो ऍट अ टाइम एका ठिकाणी येत राहणं, याच्यासाठी एक इंटिग्रेशन सिस्टीम्स आपण वेगळ्या यूज करतोय. तर याला म्हणतात हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल सिस्टीम इंटिग्रेशन. दॅट इज कंपनीमध्ये सगळ्या डिपार्टमेंट्सचं वर्किंग आणि सगळ्या डिपार्टमेंट्सचं स्टेटस ऍट अ टाइम एका ठिकाणी दिसू शकतो. त्यानंतर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याच्यासाठी तर आपल्या कॉलेजमध्ये पण खूप सारे सेमिनार्स आणि वेबिनार्स वगैरे झालेले आहेत, ज्याच्यामधून आपल्याला इंटरनेट ऑफ थिंग्सची बऱ्यापैकी माहिती आलेली आहे. तर ऍक्च्युली मशीन्समध्ये नेटवर्क आणि इंटरनेट हे इम्प्लिमेंट होत आहे, हे खूप आधीपासून होत आहे. आणि हे जे सगळ्या ज्या मशीन्स आहेत त्या एकमेकांसोबत जितके लागेल तितक्यानुसार डाटा ट्रान्सफर इझिली करू शकतील आणि जो काही डाटा एकमेकांकडून वापरायचा आहे तो इझिली वापरू शकतील, यासाठी हे सगळे एका नेटवर्कवर येणं इम्पॉर्टंट असतं. त्यासाठी आपण इंटरनेट ऑफ थिंग्स इम्प्लिमेंट करतो. त्यानंतर लास्टला आहे सिम्युलेशन. तर जे काही आपण मशीन मॅन्युफॅक्चरिंग वगैरे करतोय तर त्याच्यासाठी जितकं बेस्ट आपण सिम्युलेशन करेल तितकं चांगलं आपल्याला रिझल्ट डायरेक्टली मिळतील. कारण आपण एक मशीन मॅन्युफॅक्चर केली, त्याच्यामध्ये हे फॉल्ट्स आले तर ते आपण चेक करणार, ते चेक करून त्याच्यावर सोल्युशन काढून दुसरी मशीन मॅन्युफॅक्चर करणार आणि पहिला लॉट जो होता मॅन्युफॅक्चर झालेला तो सगळा तसाच गेला, त्या फॉल्ट सहित गेला. तर असं होऊ नये यासाठी आपण जितकं शक्य आहे तितकं जास्त सिम्युलेशन करायचा प्रयत्न करतोय, जे की सिम्युलेशन मध्येच आपल्याला जे काही एरर्स आणि रिझल्ट असतील ते खूप चांगल्या पद्धतीने कळून जातील. सो ही आहे बेसिक आयडिया इंडस्ट्री 4.0 ची, जिकडे आपण सध्या वळतोय. सो नेक्स्ट माझ्या कंपनीचा म्हणजे मी जिथे जॉब करतो, माझ्या जॉब प्रोफाईलचा एक छोटासा इंट्रो. तर ही आमच्या कंपनीची शोकेस वॉल आहे. तर याच्यामध्ये आमचे प्रोडक्ट्स अँड एव्हरीथिंग दिसते. तर दिस इज वेअर आय वर्क, B&R ऑटोमेशन, अँड दिस इज माय डेस्क सेटअप एज आय से. सो माझा जॉब प्रोफाईल हा आहे की जेव्हा एखाद्या सपोज आता लॉरियल पॅरिस मध्ये खूप साऱ्या मशीन्स असतात, तर आम्ही PLC मॅन्युफॅक्चरर्स आहोत, B&R. सो B&R PLC एका कुठल्या तरी कंपनीला विकेल, ती तो PLC वापरून एक मशीन बनवेल आणि ती मशीन जाईल कुठे लॉरियल पॅरिसमध्ये किंवा कोका कोलामध्ये किंवा कोलगेटमध्ये किंवा कुठेतरी. तर तिथे गेल्यानंतर त्यांना जर काही फॉल्ट आला तर ते कधी कधी मशीन मॅन्युफॅक्चरर्सला बोलतात, किंवा मग जर फॉल्ट PLCचा असेल तर ते डिरेक्टली आम्हाला पण बोलू शकतात. ओके, सो माझा जॉब हा आहे की त्यांचा जेव्हा काही असा ब्रेकडाऊन असेल तर तेव्हा ते आम्हाला डायग्नोसिससाठी कॉल करतील की इथे हे प्रॉब्लेम आहे, आणि मग त्याच्यावरती आम्ही जर ऑनलाईन मशीन सोबत ऑनलाईन जाऊन इथून काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत असेल तर आम्ही ऑनलाईन जाऊन सॉल्व्ह करतो, किंवा मग जर तिथे व्हिजिट करणं कंपल्सरी असेल तर मग जिथे साईट आहे तिथे जाऊन व्हिजिट करून तिथे जे काही ब्रेकडाऊन आलंय
ते ब्रेकडाऊन सॉर्ट आउट करायचं, जे काही सोल्युशन आहे ते सोल्युशन द्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग असे ह्या टाईपचं माझं वर्क आहे माझ्या कंपनीमध्ये. सो वी कॅन से आय मीन सर्व्हिस इंजिनियर. Okay, so troubleshooting of faults on installed system via online support, via actual visits, आणि किंवा मग creating a demo or sample projects for diagnosing faults. I mean एखाद्या प्रोसेस मध्ये जर त्यांना फॉल्ट येत असेल तर त्या प्रोसेससाठी एखादी पॅरलली सेम प्रोसेसची एखादा छोटा प्रोग्राम वगैरे बनवून तो प्रोग्राम तिथे रन करून दाखवू शकतो आपण की हा अशा प्रकारे हे फ्लुएंटली होते, तर तुम्ही असं करा. सो दिस इज द ओव्हरऑल प्रोफाईल. सो माझा जो काही एक्सपिरियन्स आहे 1-2 वर्षाचा आणि कॉलेजमधला, त्याच्यानुसार मी काही ऍडवाइसेस देऊ इच्छितो. तर ते आहेत की फर्स्ट, प्रत्येक जण इतका फॉर्च्युनेट नसतो की त्यांना गव्हर्नमेंट जॉब लागेल. ओके, सो कारण एका गव्हर्नमेंट जॉबसाठी तुम्हाला माहिती आहे ऑलमोस्ट लाखो ऍप्लिकेशन्स येतात आणि लाखांमधलं 2-3-5 जण त्या गव्हर्नमेंट जॉबसाठी निवडले जातात. तर इतकं म्हणजे तुम्ही अप्लाय करा गव्हर्नमेंट जॉबला, बट त्याच्यासाठी मुलं मी पाहिलेत की वयाच्या 27-28 वर्षापर्यंत 29 वर्षापर्यंत जोपर्यंत की लिमिट गव्हर्नमेंट जॉबची संपत नाही वयाची, तोपर्यंत फक्त त्या जॉबच्याच मागे लागतात आणि करिअर काहीच घडलेलं नसतं तोपर्यंत. आणि त्याच्यानंतर तो जरी पण जर जॉब नाही भेटला तर मग खूप जास्ती वेळ लागतो मग सेटल व्हायला. त्यापेक्षा एक स्ट्रीम निवडा तुमची, आधीपासून तुमचा इंटरेस्ट ठरवा, त्या इंटरेस्ट मध्ये जॉब करणारे 1-2 मित्र करून घ्या आणि तो जॉब प्रोफाईल जो तुम्हाला हवा आहे त्या जॉब प्रोफाईलचे जर तुमचे 2 मित्र असतील ना तर ते खूप हेल्पफुल ठरतं. त्यामुळे आधीपासून एक जॉब प्रोफाईल ठरवून ठेवा आणि त्याच्यासाठी टार्गेट ठेवून तुमचं जे काही स्किल सेट आहे ते डेव्हलप करा. त्याच्यानंतर प्रायव्हेट सेक्टर इज नॉट अ सेकंड ऑप्शन. म्हणजे आधी मी गव्हर्नमेंट ट्राय करेन आणि वयाचे 27 वर्ष झाल्यानंतर मी प्रायव्हेटकडे वळेन आणि जिथे मिळेल तिथे जॉब करेन. तर तेव्हा तुम्हाला कुठलीच कंपनी इतकं जास्त व्हॅल्यू देत नाही जितकं तुम्हाला ऍज अ फ्रेशर म्हणून देते. कारण ऍज अ फ्रेशर तुमचं अजून एज्युकेशन मध्ये थोडस टच असतो आणि तुमचं नवीन गोष्टी शिकायचं जे माइंडसेट आहे तो चेंज झालेला नसतो. ओके, तो ऍज अ फ्रेशर जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत गेला तर ती कंपनी तुमच्यावर 5-6 महिने सुद्धा इन्व्हेस्ट करायला तयार होते की हा तुम्ही 5-6 महिने आम्हाला काहीही आउटपुट देऊ नका, फक्त शिका, चालेल. पण तुम्ही जर त्यानंतर शिकल्यानंतर तुम्ही जितकं आउटपुट देणार आहे त्या कंपनीला ते त्यांना माहिती असतं. त्यामुळं एखाद्या 27-28 वर्षाच्या माणसावरती कधीच कंपनी इतकं इन्व्हेस्ट करायला रेडी नाही होणार जितकं ऍज अ फ्रेशर वरती होईल. त्यामुळे ती अपॉर्च्युनिटी सोडू नका, कारण ते जे शिकवतात ते तुम्हाला कुठेच परत शिकायला मिळणार नाही. त्यानंतर वर्क फॉर अ प्रोफाईल, नॉट फॉर अ पेमेंट. फर्स्ट जेव्हा तुम्ही ऍज अ फ्रेशर म्हणून जेव्हा तुम्ही जॉईन करता तेव्हा तुम्ही प्रोफाईल चेक केलं पाहिजे त्या जॉबचं. एखाद्या जॉबवरती जर तुम्हाला दिवसभर उभं राहून काम करायचंय, म्हणजे रोज फक्त एकच काम दिवसातून 100 वेळा करायचंय आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला चांगले पैसे मिळत आहेत, हे प्रेफर करण्यापेक्षा तुम्हाला कमी पैशामध्ये जर रोज वेगळं काम करायला मिळालं, कमी पैशामध्ये पण असू दे पण रोज तुम्हाला नवीन शिकायला मिळालं, तर तुम्ही ते प्रोफाईल चूज करा जिथे सगळ्यात जास्त एज्युकेशन असेल ते. आणि मोस्टली मुलं हे पण बघतात की कंपनी स्विच करायची, कंपनी स्विच केल्यानंतर जास्त पगार मिळतो. तर तो जो स्विच आहे, यू मेक शुअर की ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही सध्या आहात तिथे तुम्हाला जेवढं शिकायला मिळतं तेवढं सगळं शिकून झालं त्यानंतर तुम्ही स्विच करा. एक सॅच्युरेशन पॉईंट येतो की इथून पुढे मी काहीच शिकत नाहीये आणि मी फक्त जॉब करतोय, तेव्हा तुम्ही स्विच करा, चालेल. पण अजून काही शिकलंच नाही आणि जस्ट नवीन कंपनीमध्ये जास्त पगार मिळेल म्हणून मी स्विच करतोय, असं करायला जाऊ नका. त्यानंतर लर्न द कॉर्पोरेट एटिकेट्स फ्रॉम फर्स्ट इयर. कॉलेजच्या फर्स्ट इयर पासून एटिकेट्स शिकायला रेडी राहा. कारण म्हणजे जॉबमध्ये जाताना कपडे कसे घालायचे तिथपासून ईमेल्स कसे पाठवायचे आणि सिनियर्सला
कसं बोलायचं, ज्युनियर्सला कसं बोलायचं, तुमच्या जे कलिग्स आहेत, तुमचे जे बॅचमेट्स आहेत, त्यांच्याशी कोणत्या टोनमध्ये आणि कसं बोलायचं, हे बोलणं, राहणं आणि कम्युनिकेशन, जे प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन आहे ते पण, आणि जे तुम्ही कंपनीमध्ये मराठीत बोलता ते पण. तर ते सगळं तुम्हाला एक टोन यायला पाहिजे तुम्हाला. तो तुम्हाला इनबिल्ट यायला पाहिजे. तो काय तुम्हाला कोणी शिकवू नाही शकत. तर त्याच्याकडे पहिल्या वर्षापासून फोकस करा. मोस्टली आपल्या कॉलेजमध्ये जे काय कोर्सेस घेतात, कम्युनिकेशन कोर्सेस, तर ते सगळे कोर्सेस आहेत ते थोडेसे जास्ती अटेन्शन देऊन जर तुम्ही केले तर तुम्हाला खूप जास्त हेल्प होईल याच्यामध्ये. नेक्स्ट, तुमचा स्किल सेट रेडी ठेवा तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट व्हायच्या आधी. मी मोस्ट ऑफ द लोकांना मी पाहतो की ते ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करतात, त्याच्यानंतरच 1 वर्ष त्यांचं जातं ऑटोकॅड शिकण्यामध्ये किंवा मग पीएलसीचं प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकण्यामध्ये वगैरे वगैरे. इट्स ओके, तुम्हाला तेव्हा पण शिकायचं असेल तेव्हा पण शिकू शकता, पण आता जो काय तुम्हाला फ्री टाइम मिळतोय तो फ्री टाइम तुम्ही वाया घालवू नका. 15-15, 20-20 दिवसांचे पण ऑटोकॅडचे कोर्सेस मिळतात, ते तुम्ही करू शकता आणि एक स्किल सेट तुमच्याकडे डेव्हलप करू शकता. कारण ग्रॅज्युएशन संपल्यानंतर बाकीच्या सगळ्या तुमच्यासोबत 60 मुलं तुमचा कॅम्पसचा इंटरव्ह्यू द्यायला जाणार आहेत. तर 60 मुलांकडे काय असेल, ग्रॅज्युएशनचे अबाव 75% मार्क्स असतील, राईट, किंवा फर्स्ट क्लासची डिग्री असेल. तुमच्याकडे त्याच्यापेक्षा एक 5% जास्त म्हणून जर एक ऑटोकॅडचा कोर्स असेल ना, तर ते खूप जास्त हायलाइट होतं. त्यामुळे हे जे कोर्सेस आहेत ते सोडू नका, ते करत राहा. त्यानंतर, कारण हे कधीही कामाला येईल सांगता येत नाही. तुम्ही उद्या कुठे सर्व्हिस इंजिनियर म्हणून लागलात किंवा ऍप्लिकेशन इंजिनियर म्हणून लागलात आणि अचानक जर तिथे ऑटोकॅड तुम्हाला यूज करावं लागलं, तर तिथे बसून शिकत बसण्यापेक्षा तुम्हाला जर पहिल्यापासून येत असेल तर काय भेटेल. त्यानंतर, बी प्रिपेअर्ड टू लर्न विदाउट टीचर ऑर सिलेबस. कारण आता तुम्हाला तुमच्या लिटरली मागं लागणारे, हात जोडून मागं लागणारे टीचर्स आहेत आणि तुमच्याकडे सोलापूर युनिव्हर्सिटीचा एकदम ठरलेला सिलेबस आहे की या सिलेबसच्या पलीकडे तुम्हाला काहीच येणार नाही. वाटलेस इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पण आहेत आता तुम्हाला स्टडी करायला. तर जेव्हा तुम्ही जॉब वगैरे करायला लागाल तेव्हा तुमच्याकडे यातलं काहीही नसणार आहे. एखादी नवीन कन्सेप्ट आली तर तुम्हाला ती फ्रॉम स्क्रॅच, विदाउट एनी टीचर आणि विदाउट एनी सिलेबस तुम्हाला ती कन्सेप्ट शिकावी लागणार आहे. त्यामुळं अशा टाईपचा अभ्यास करणं हे थोडं अंगी बांधून घ्या. आणि लास्ट आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे हे, की तुमचे जे प्रोजेक्ट आहेत ते प्लीज स्वतः करा. तुमचे प्रोजेक्ट्स हे आयुष्यभर तुम्ही केलेलं सगळ्यात मोठं काम असेल जर तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट केला तर. कारण त्यानंतर जॉबमध्ये तुम्हाला जे करायचंय ते सगळी गोष्ट तुम्हाला स्वतःहून करायची, आणि स्वतःहून करणं हे तुम्ही कुठं शिकता, ते फक्त प्रोजेक्टमध्ये शिकता. तर प्रोजेक्ट हा स्वतःहून नक्की करा, कोणाची मदत न घेता किंवा कुठून असं कोणाचा गायडन्स घेणं, कोणी एक्सटर्नल टीचर लावणं वगैरे अशा काही गोष्टी होतात, त्या अजिबात करू नका. जितकं शक्य आहे तितकं जसा होईल तसा स्वतः करा. ओके, तर थँक्यू. आय गेस दॅट वॉज माय टाइम. आणि जर कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज. Omkar, very good. It was very well prepared and your delivery was also very good. Nice. थँक्यू सर. You have raised, apart from the automation, the last slide was very impressive. Means whatever from your experience, you shared that slide here. Okay, very nice. येस सर. So if you are having any question, you can ask, please. Hello, sir. हा, येस. If any software is used in PLC SCADA, Yes. Ha, softwares are used,
For SCADA, there is another software. For PLC, there is another software. And if you check for Delta, Mitsubishi, Siemens, C&R, in each and every company, there is a different software. Okay. But for learning programming, you need only one language. Okay. So, बरं झालं ऍक्च्युली ते विचारलं, कारण तो क्वेश्चन, कारण मोस्टली प्रोग्रामिंग शिकणं हे खूप कंपनी बेस्ड काम पण आहे. बट आता जे तुम्ही प्रोग्रामिंग कॉलेज लेवलवरती शिकता ते लॅडर डायग्राम मध्ये असतं, आणि कंपनीज मध्ये जे काय यूज होतं ते लॅडर खूप कमी प्रमाणात यूज होतं. आणि स्ट्रक्चर टेक्स्ट म्हणून एक PLC लँग्वेज आहे, तर ती लँग्वेज खूप जास्ती वाईड स्प्रेडली यूज होते, कारण ती लॅडर पेक्षा सोपी आहे असं मी म्हणेन. एकदा शिकलं की त्याच्यानंतर ती लॅडर पेक्षा खूप सोपी SCADA. होती, फ्लेक्सिबल होती. It is called SCADA. नाही, SCADA इज अ सॉफ्टवेअर, स्ट्रक्चर टेक्स्ट इज अ लँग्वेज. तर ती लॅडर सारखी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. लॅडर मध्ये जसं तुम्ही आता तुम्ही शिकला नसाल तर तुम्हाला ते माहित नसेल, बट तुम्ही काहीतरी एक ब्लॉक यूज करता ज्याच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन असतात. ओके. सो NONNB. हा NONNB ना? NO. हा राईट. जे तुम्ही हे ब्लॉक्स यूज करता त्याच्या जागी स्ट्रक्चर टेक्स्ट मध्ये सी लँग्वेज टाईप तुम्ही असं लिहू शकता सरळ सरळ. इफ दिस देन दॅट, इफ दिस देन दॅट. ओके. सो ते इफ लूप्स मध्ये तुम्ही ते लिहू शकता. तर हे मोस्टली सर कॉलेज लेवलवरती स्ट्रक्चर टेक्स्ट शिकवणं आपल्या सिलेबस मध्ये नसेल ना? जर लँग्वेज शिकवायची झाली तर त्यामध्ये लॅडरच असेल, राईट? स्ट्रक्चर टेस्ट नाही आहे सिलेबस मध्ये, फक्त आपण लॅडर लॉजिक शिकवतो. त्यांनी ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टमला ब्लॉक रिडक्शन शिकलेले आहेत, आणि म्हणजे थोडासा पार्ट त्यांना आपण बऱ्यापैकी लॅडर लॉजिक शिकवायचा प्रयत्न. येस. तर ऍक्च्युली लॉजिक डेव्हलप करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्ही ते लॅडर यूज करून करा किंवा ST यूज करून करा, बट एकदा तुमचं ते लॉजिक डेव्हलप झालं तर तुम्ही कोणतीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मग त्याच्यानंतर शिकू शकता. ओके. सो जे काही एक्सटर्नल कोर्सेस आहेत PLC लँग्वेज शिकण्याचे, तर ते प्रत्येक कंपनीमध्ये जे जे सॉफ्टवेअर यूज करतात ते त्या सॉफ्टवेअर नुसार तुम्हाला शिकवतात. म्हणजे 5-6 कंपनीचं सॉफ्टवेअर असतं, तर ते सगळे सॉफ्टवेअर तुम्हाला ऍट अ टाइम शिकवतात. PLC कोर्सेस आहेत एक्स्ट्रा, तर ते 1-1 महिन्याचे 2-2 महिन्याचे कोर्सेस आहेत. ते जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर करू शकता. Okay, thank you, sir. हॅलो ओंकार. येस सर. हॅलो, हा बिरादर सर. खूप छान सांगितलं ऍक्च्युली. म्हणजे ज्या काही बेसिक गोष्टी ज्या आहेत, ज्या की रिक्वायर्ड आहेत आजच्या सिच्युएशनला, बिकॉज म्हणजे सध्या इंडस्ट्री 4.0चा जो कॉन्सेप्ट आहे त्यात लागणारी गोष्ट म्हणजे मेनली IoTs आणि म्हणजे इंटरफेसिंग, म्हणजे HMI म्हणतो आपण, जे म्हणतो ह्युमन मशीन इंटरफेस. तर ते सगळ्यात महत्वाचं आहे, आणि ते तुम्ही म्हणजे खूप छान मुलांना वगैरे व्यवस्थित केलंय, म्हणजे एक्सप्लेन केलंय ते. हॅलो. हा. तर याच्या संदर्भातच समजा असे काही फ्री सॉफ्टवेअर वगैरे कुठले काही आहेत का, की जे की मुलांना म्हणजे PLC SCADA बद्दल एक म्हणजे बेसिक इन्फॉर्मेशन किंवा बेसिक नॉलेज घ्यायला थोडं सोपं जाईल या पद्धतीने, असे काही तुम्हाला माहितीतले काही आहेत का सॉफ्टवेअर? येस सर. आपल्याकडे डेल्टाचे 2 सॉफ्टवेअर आहेत जे की मोस्टली यूज होतात जिथे जिथे फ्री यूज करायचं तिथे. तर डेल्टाचं WPL सॉफ्ट नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, जे की PLCचा प्रोग्रामिंग शिकतो आपण त्याच्यातून. आणि डेल्टाचं आणखी एक DVP सॉफ्ट नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, ज्याच्यामध्ये आपण HMI च्या स्क्रीन्स कशा बनवायच्या, हे जे टच स्क्रीन बटन्स देतात मशीनवरती ऑपरेट करायला, ते बटन्स कसे बनवायचे हे आपण ऍज अ प्रेझेंटेशन आपण जसं बनवतो तसं तिथे सॉफ्टवेअरचा इंटरफेस आहे. तर ते पण खूप जास्त इंटरेस्टिंग आहे. डेल्टा, DVP आणि पहिलं कुठलं सांगितलं? DVP सॉफ्ट आणि WPL सॉफ्ट. WPL सॉफ्ट. हा. मी ते कमेंट्स मध्ये तुम्ही लिहिले, राईट? DVP सॉफ्ट आणि WPL सॉफ्ट. ओके. हे 2 डेल्टाचे आहेत. ऑटोमेशन स्टुडिओ नावाचं एक BNDR सॉफ्टवेअर आहे,
तर त्याचे काही जुने वर्जन आहेत ते फ्री आहेत. जुने व्हर्जन्स. हा म्हणजे ऑटोमेशन स्टुडिओ 4.2 वगैरे जे आहेत ते फ्री आहेत. ऑटोमेशन स्टुडिओ किंवा मग जर सिमेन्सचे सॉफ्टवेअर आहेत, सिमेन्सचे सॉफ्टवेअरचे क्रॅक व्हर्जन मोस्टली मिळतात, खूप इझिली मिळतात. तर ज्यांना शिकायचं आहे त्यांनी ते सिमेन्स शिकलेलं जास्त बेटर आहे डेल्टा शिकण्यापेक्षा. कारण डेल्टाचं जे इंटरफेस आणि कोडिंग वगैरे जे आहे ते खूप बेसिक आहे आणि म्हणजे ते फक्त डेल्टामध्येच यूज करू शकतो. पण जर तुम्ही सिमेन्स शिकलात तर तुम्ही सगळ्या टाईपच्या पीएलसीला ते अप्लाय करू शकता. तर त्यामुळे सिमेन्सचे काही सॉफ्टवेअर आहेत, सिमॅटिक S7 किंवा स्टेप 7 असं नाव आहे काहीतरी. तर ते सॉफ्टवेअर जर त्याचे क्रॅक व्हर्जन्स मिळाले तर ते खूप हेल्पफुल राहील. अच्छा. आणि आणखीन एक होतं की एक इंदुसॉफ्ट म्हणून एक पण आहे ना? इंदुसॉफ्ट असं काहीतरी आहे. त्यांचंही मी म्हणजे मध्ये एक वर्कशॉप केलं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं होतं ते. त्याचंही म्हणजे पूर्ण त्यांनी त्याचे व्हिडिओज पण आहेत, शिकायला वगैरे पण असं काहीतरी आहे ते. त्याच्याबद्दल काही सर इंडुसॉफ्ट वेब स्टुडिओ. सर इंडुसॉफ्ट वेब स्टुडिओ. तर पण त्याच्यावरती त्याने व्हिडिओ त्याच्यावरती व्हिडिओ वॉच करता येत नाही, तर त्याच्यावरती डाउनलोड करायला लागतात व्हिडिओज आणि युट्यूब वरती त्याला फ्री बघू शकतो आपण. येस. ओके, थँक्यू ओंकार. Hello, sir. हा. Sir, are there any different apps or softwares through which we can run our simulation and PLC programming, etc.? Which will also it should be support to Android. अँड्रॉइड आय डोंट थिंक अँड्रॉइड वरती असं कोणतं सॉफ्टवेअर नाहीये जे की पीएलसी सिम्युलेट करू शकेल. तर हे सॉफ्टवेअर जे आहेत WPL सॉफ्ट जे मी आता बोललो, तर त्याच्यावरती तुम्ही तुमचा प्रोग्राम रन पण करू शकता आणि त्याचे आउटपुट्स जे आलेत ते एका ठिकाणी घेऊन तुम्ही वॉच करू शकता आणि त्याच्यावरती सिम्युलेट पण करू शकता. तर ते आपल्या कॉम्प्युटर लॅब मध्ये पण तुम्ही इन्स्टॉल केलं तरी चालेल. कारण माझ्या बॅचच्या वेळी आम्ही हेच यूज केलेलं. Okay, sir. Thank you. हॅलो ओंकार. हा बोला सर. जसं प्रत्येक टेक्नॉलॉजीची एक नवीन स्टेप असते, म्हणजे प्रत्येक टेक्नॉलॉजी ही काळानुसार चेंज होत जाते, ऍडव्हान्स होत जाते. तसं पीएलसी मध्ये पुढची कुठली टेक्नॉलॉजी सध्या नवीन इंट्रोड्यूस होत आहे का? सर सध्या मोस्टली सगळीकडे फक्त पीएलसी नाहीत यूज करत. आता इंडस्ट्रियल पीसी यूज करतात, ज्याच्यामध्ये म्हणजे ते नॉर्मल पीसी असतात पण इंडस्ट्रियल ग्रेडचे, त्याच्यामध्ये विंडोज 10 वगैरे सगळं इन्स्टॉल्ड असतं. प्लस ते हे सगळे सॉफ्टवेअर्स पण रन करतात. आय मीन आता फक्त पीएलसी जो आहे तो बाकी काही तुम्हाला डिस्प्ले नाही करणार, बाकी काही प्रोसेस नाही करणार, तो फक्त जेवढं ऍप्लिकेशन आहे तेवढं रन करेल. पण जो ऑटोमेशन पीसी आहे तो कंपनीचे बाकीचे सॉफ्टवेअर वगैरे जे काय आहेत तो त्याच्यावरती रन करू शकेल स्वतःच्या ऍज अ विंडोज पीसी म्हणून, आणि त्या ऍप्लिकेशन सोबत कम्युनिकेट करून जे काही प्रोग्रामिंगचं काम आहे ते प्रोग्रामिंगचं काम पण तो पॅरलली करेल. सर तर ते सध्या सगळीकडे ऑटोमेशन पीसी यूज करतात पीएलसी पेक्षा. स्टुडंट मध्ये आणखी काही क्वेश्चन्स विचारायचे का? पीएलसी रिलेटेड तुम्हाला काही शंका असतील किंवा तुमच्या मनात काही क्वेश्चन्स असतील तर ते प्लीज विचारून घ्या. आणि
आणखी एक पॉइंट होता जे की मोस्टली ज्या लोकांना पीएलसी पासून ते थोडे लांब राहतात कारण त्यामध्ये प्रोग्रामिंग असतं. तर मोस्टली इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल साईडच्या मुलांचा स्टुडंट्सचा हाच प्रॉब्लेम असतो की जिथे प्रोग्रामिंग आहे तिथून ते थोडे लांब राहतात. तर ऑटोमेशन इंडस्ट्री ही एक इंडस्ट्री आहे जिथे तुम्ही झिरो प्रोग्रामिंग शिकून म्हणजे काहीही प्रोग्रामिंग येत नसताना पण खूप चांगले सर्व्हिस इंजिनियर बनू शकता आणि खूप जास्ती नॉलेज पण घेऊ शकता. जसं तुम्हाला नंतर इंटरेस्ट आलाच तर तुम्ही ऍट अ टाइम प्रोग्रामिंग शिकून पुन्हा ऍप्लिकेशन इंजिनियर कडे पण वळू शकता. तो असं म्हणजे प्रोग्रामिंग येत नाहीये त्यामुळे या इंडस्ट्रीकडे बघायचं नाही असं करायची गरज नाही आहे. सर तुम्ही आता म्हणाल ते पीएलसी जसं अवघड वाटतं सगळ्यांना तसं फक्त स्काडावरती काही करता येतं का म्हणजे फक्त स्काडा ऑपरेट करू विदाउट पीएलसी? येस 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 फक्त स्काडा ऑपरेट जे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असतात ते मोस्टली हेच करतात. त्यांच्याकडे स्काडाची टीम वेगळी असते, पीएलसी प्रोग्रामिंगची टीम वेगळी असते आणि जर तुम्हाला स्काडा येत असेल तर आय थिंक बाकीचं जे पॅनल डिझायनिंग किंवा बाकीचं जे सिस्टीम डिझायनिंग वगैरे आहे आणि त्याचं नेम टॅगिंग वगैरे खूप सारे काम असतात फक्त प्रोग्रामिंग सोडून. तर ऍप्लिकेशन इंजिनियर जे असतात ते फक्त प्रोग्रामिंग करतात आणि हे जे बाकीचे कामं आहेत प्रत्येक त्या आता एखाद्या मशीनमध्ये हजारो इनपुट असतात, हजारो आउटपुट असतात. तर त्या प्रत्येकाचं एक लिस्टिंग करणं असतं. त्याला सॉफ्टवेअरमध्ये टॅगिंग देणं नावाचे टॅग दिलेले असतात. तर ते टॅगिंग देण्याचं काम असतं. HMI स्क्रीन जे असतात जे की युजर्स मशीनवरती इंटरफेसमध्ये ते स्क्रीन्स ऑपरेट करतील. तर ते स्क्रीन डिझाईन करणं, त्याचं लॉजिक डेव्हलप करणं की हे बटन दाबल्यानंतर आपण या स्क्रीनला जाणार, हे बटन दाबल्यानंतर आपण या स्क्रीनला जाणार, हे डेव्हलप करणं. परत स्काडा जिथे यूज करतात तिथे स्काडा डेव्हलप करणं, हे सगळं एक सेपरेट काम आहे. तर याच्यासाठी तुम्हाला जर फक्त इतकंच येत असेल तर तुम्ही फक्त इतकंच करून पण जॉब करू शकता. ओके, थँक्यू सर. स्काडावरती प्रोजेक्ट वगैरे कोणता करता येतं का? अवघड जरा मोठा. स्काडावरती प्रोजेक्ट त्यासाठी सर स्काडाची सिस्टीम तुमच्या इथे लागेल. कॉलेजमध्ये एखादं स्काडाचं सॉफ्टवेअर वगैरे जर तुम्हाला अवेलेबल असेल तर तुम्ही मे बी हे बेटर राहील की तुम्ही कुठल्या तरी कंपनीला किंवा असं अप्रोच करून जर त्यांची स्काडा स्क्रीनची रिक्वायरमेंट मागून घेतली तर ते खूप बेटर राहील. त्यांची जी काय स्काडा स्क्रीनची रिक्वायरमेंट आहे ती रिक्वायरमेंट जर तुम्ही फुलफिल करत असाल आणि तुमचा स्काडाचा प्रोजेक्ट बनवत असाल तर तो चांगला आहे. स्काडाचा प्रोजेक्ट हा फक्त सॉफ्टवेअर मध्ये होतो आणि त्याच्यासाठी पण जे काही इनपुट्स वगैरे जे लागतात जे की फील्ड मधून घेणार तुम्ही तर ते इनपुट्स तुम्हाला स्वतः सिम्युलेट करावे लागतील म्हणजे कुठल्या तरी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेअर वगैरे वापरून. तर तुम्हाला फक्त हा ऍज अ सॉफ्टवेअर प्रोजेक्ट म्हणून जर करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. स्काडाची स्क्रीन्स डेव्हलप करणं किंवा स्काडाचं ऍप्लिकेशन बनवणं. गंगा सर, हा येस सर. हा क्वेश्चन ओके. झाले असले तर कन्क्लूड करूया. येस सर. ओके. Thank you, Omkar. You have delivered very informative and very nice session for our student. In your presentation, you have delivered about the informative knowledge related to the 4 pillars of the automations and role of engineers in automation. Also, you have explained very well Industry 4.0 and as well as how to select the job profile. Okay. So, Omkar, thanks for accepting our invitation and spending your valuable time with us. I'm very Thank you thankful to for the our management, opportunity. our principal sir, to permit us to organize such webinar series, and also thankful to our honorable HOD sir, Garse sir, to guide us for conducting this webinar series. One announcement for the student. In our chat box, the feedback link is available.
So certificate is awarded to this student who fill the feedback form. So please carefully fill the feedback form. So all student, stay connected with us. Tomorrow we have next webinar on the role of electrical engineer in IT industry and in the era of in IoT as well as artificial intelligence. So this very informative webinar going to be delivered our alumni, Mr. Kunal Jagtap. So do join with us tomorrow at 5:45 p.m. So thanks to all. With the permission of HOD sir, I conclude today's session. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Omkar. Thank you And for thanks that. to all of you. Yes, Thank you, yes. sir. Okay. Yeah.